Hi students, welcome to third semester. So in this semester, you are going to learn an important subject relating to income tax besides other commerce related subjects and computer related subjects. So my dear students, in this semester, I am going to deal income tax subject, which is for you in the third semester. Okay, so this is an important subject. It is a practical subject. It will certainly help you not only personally, but also it helps you to to help others. It also helps you to help others. Okay. So my dear students, as a part of income tax subject, first we are going to learn basic concepts of income tax. Later, we are going to know residential status of an individual. We are going to do some simple problems on this topic. After that, we are going to discuss about incidence of tax. Incidence of tax. Later, you are going to understand various sources of income. When it comes to various sources of income of an individual, there are five sources of income. One is income from salary, income from house property, profits and gains from business or profession. Okay. And income from short-term capital gains and long-term capital gains. So the other one, fifth one is income from other sources. If it does not come, if an income does not come under the first four heads, that is income from salary, income from house property, income from capital gains, or income from business or profession, that comes to under fifth head, that is income from other sources. Okay. So not only that, you are also going to learn computing gross total income. That is, you have to club all these income. You have to aggregate all these incomes, total up all these incomes, five sources of incomes. So by the way, you get gross total income. After computing gross total income, you have to ascertain total income. Total income. So for that, you have to deduct some deductions under section 80C to 80U. 80C to 80U, there are deductions. So many deductions are there. So you have to deduct as per eligibility. So after computing or ascertaining total income, after that, for every individual, there is exemption up to 2,50,000 for an individual. Okay, you have to deduct that. So from total income, you have to deduct 2,50,000 as per eligibility for the citizens below 60 years. Okay, there are different slabs for senior citizens and super senior citizens. Okay. So normal citizen comes under below 60 years, senior citizen comes from 60 to 80, and super senior citizen comes under above, I'm a person who is more than 80 years old. Okay. So coming back to computation of total income. So after deducting 2,50,000 exemption limit, the last amount which
comes is called as taxable income. Taxable income. From there on, you compute tax liability of an individual. Okay. So all these things we are going to discuss. Just this is a gist of all these things. A summary of all the syllabus which you are going to learn. In depth, we are going to learn all these items. From my side, I am going to work hard for the sake of you. From your side, you have to work hard, because income tax means it is an act. So act contains rules and regulations. You have to remember rules and regulations. That helps you not only for you, but also for others when you grow up and earn income. Now, welcome to understand the syllabus. I will share the screen. This is the screen, my dear students. Okay, so these are the learning objectives. Okay, and learning outcomes. You have to write all these. So far, I have discussed all these things, no? So learning objectives and learning outcomes. So in the first unit, you are going to know about Income Tax Act 1961. Basic concepts such as income, person, assessee, okay, assessment year, previous year, rates of tax, agriculture income, residential status of individual, incidence of tax, incomes exempt from tax, including problems. So problems తో పాటు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఇన్కమ్స్ ఎగ్జెంప్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ మీన్స్ పన్ను లేని ఆదాయాలు, అంటే పన్ను మినహాయింపబడిన ఆదాయాలు. పన్ను మినహాయింపబడిన ఆదాయాలు. ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ థియరీ. ఓకే, సో రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అండ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, పిపి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇది థియరీ. ఇంకా మిగతా కూడా కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట, simple concepts. And after the introduction unit, we are going to learn income from salaries. So salaries means, okay, it consists of salary plus allowances plus perquisites plus profits in place of salary. So salary అంటేనే ఈ 4 హెడ్స్ వస్తాయి. ఒకటి బేసిక్ రిలేటెడ్ సాలరీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, అలవెన్సెస్ ఉంటాయి, పర్క్విజిట్స్ ఉంటాయి, ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సాలరీ. తర్వాత డిడక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ 16 కింద. డిడక్షన్స్ ఫ్రమ్ సాలరీ ఇన్కమ్, డిడక్షన్ సెక్షన్ 16 సబ్సెక్షన్ 1, సబ్సెక్షన్ 2, సబ్సెక్షన్ 3, 3 రకాల డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. అవి నేర్చుకుంటాం. ఆ తర్వాత లెస్ చేసిన తర్వాత ఈ డిడక్షన్స్ ను ఈ 4 కలిపి సాలరీ, అలవెన్సెస్, పర్క్విజిట్స్, ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సాలరీ యాడ్ చేసినాక డిడక్షన్స్ ఈ సెక్షన్ ప్రకారం లెస్ చేస్తే వచ్చేదే సాలరీ ఇన్కమ్. అది. అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, థర్డ్ యూనిట్, అండ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, so here in this unit you are going to learn 2 heads of income. One is income from house property and profits and gains from business and profession. Okay, so in the first part you are going to learn income from house property. Under that you are going to learn to calculate annual value and income of let out property or self-occupied property and deemed to be let out house, and deductions from annual value, computation of income from house property. So under this there will be some deductions
according to Income Tax Act 24, Section 24. So Section 24 deals with deductions from income from house property. Okay. The next one is profits and gains from business. So as I said earlier, this unit consists of two heads of income. One is income from house property, another one is profits and gains from business. Okay. So profits and gains from business and profession. వ్యాపారం వేరు, వృత్తి వేరు. వ్యాపారం అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సెల్లింగ్ ఉంటుంది. ప్రొఫెషన్ అంటే బిజినెస్ అంటే గూడ్స్, ప్రొఫెషన్ అంటే సర్వీసెస్, పర్టికులర్లీ సిఏ కావచ్చు, డాక్టర్ కావచ్చు, లాయర్ కావచ్చు. ఓకే. సో ఆ ప్రొఫెషన్ లో ఉండే వ్యక్తుల యొక్క ఆదాయం ఎట్లా లెక్కించాలి అనేది మీరు ఈ హెడ్డింగ్ కింద నేర్చుకుంటారు. ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్. అది సో అందులో భాగంగా ఓకే, రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అంటే ఏమి, క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏమి, రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏమి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏమి. మనం ఫస్ట్ సెమ్లోనే మనము ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నేర్చుకున్నాము, క్విజ్ కూడా పెట్టాను, మీకు గుర్తు తెచ్చుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. సో ఈ బిజినెస్ నుంచి ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ డిడక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది అనేది అలౌబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా, ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అలో చేయకూడదు అనేది. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ దిస్ థర్డ్ యూనిట్ you are going to learn two heads of income. Next is fourth unit. Under this you are going to learn two heads of income. One is income from capital gains and another one is income from other sources. Dear students, income from salaries, income from house property, profits and gains from business or profession, income from capital gains. ఈ నాలుగింటి కింద రాని దాన్ని మనము ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ కింద చూపిస్తాం. ఓకే, సో ఇందులో ఫస్ట్ భాగం యూనిట్ 4లో ఫస్ట్ పార్ట్ లో భాగంగా క్యాపిటల్ అసెట్ అంటే ఏమి, టైప్స్ అంటే ఏమి, టైప్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్, ప్రొసీజర్ ఫర్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఓకే, సో దీనికి కూడాను డిడక్షన్స్ ఉంటాయి, అవి ఏమనేది మనం లెస్ చేస్తాం తెలుసుకొని. ఓకే, సో తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఓకే, అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఆఫ్ అదర్ సోర్సెస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అదర్ సోర్సెస్, జనరల్ గా ఎలాంటి ఇన్కమ్స్ వస్తాయి, జనరల్ ఇన్కమ్స్ అంటే ఏమి, స్పెసిఫిక్ ఇన్కమ్స్ అంటే ఏమి, ఎట్లా లెక్కించాలి, ఇంక్లూడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇది ఫోర్త్ యూనిట్ లో. సో ఇంతవరకు మీరు 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నేర్చుకుంటారు. సో ఫస్ట్ యూనిట్ లో బేసిక్స్ ఉంటాయి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బేసిక్స్. సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేటప్పటికల్లా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ సపరేట్ హెడ్డింగ్ ఇది. ఇక థర్డ్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఇక్కడ ఒక హెడ్డింగ్, ఇక్కడ 2 సోర్సెస్, ఇక్కడ ఒక 2 సోర్సెస్, టోటల్గా 5 సోర్సెస్ అన్నమాట. ఈ 5 సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ను ఎట్లా క్లబ్ చేయాలి, ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలని తెలుసుకోవడంతో పాటు టోటల్ ఇన్కమ్ ఎట్లా కంప్యూట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుంటారు. దాంతోపాటు సెక్షన్ 80C నుంచి 80U వరకు డిడక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా నేర్చుకుంటారు మీరు 5th యూనిట్లో భాగంగా. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద సిలబస్. ఓకే, అండ్ ఈ సిలబస్లో భాగంగా మీరు ఇంకా ఏమేమి అంశాలు ఉంటాయనేది మనం చూస్తాం. వస్తే సెమినార్స్ ఉంటాయి, క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్, డిబేట్, ట్యాక్స్ ఎవేషన్ మీద, అవాయిడెన్స్ మీద డిబేట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ట్యాక్స్ ఫర్మ్ను విజిట్ చేస్తాము. ఓకే, ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ టాక్సేషన్. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫైనాన్స్ బిల్ మీద మనం డిస్కస్ చేస్తాం యూనియన్ బడ్జెట్లో భాగంగా. చార్టెడ్ అకౌంటెంట్తో గెస్ట్ లెక్చర్ ఇప్పిస్తాము. ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎట్లా అనేది మనం ఇండివిజువల్కి ఎట్లా అనేది తెలుసుకుంటాం. తర్వాత ఇండివిజువల్స్లోనే నార్మల్
సిటిజన్ ఉంటాడు, అంటే బిలో 60 years, 80 to 60 to 80, తర్వాత అబోవ్ 80 years ఓల్డ్. సో ఇట్లా మూడు రకాల సిటిజన్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకు స్లాబ్ రేట్స్ ఉంటాయి, ట్యాక్స్ స్లాబ్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్, ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అంటాం వీటిని, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అన్నమాట, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్. ఓకే, ఎంత అనేది. తర్వాత ఐటీ రిటర్న్స్ ఎట్లా ఫైల్ చేయాలి ఆన్లైన్లో అనేది తెలుసుకుంటారు. సో పాన్ కార్డ్ గురించి తెలుసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఎట్లా ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి పాన్ కార్డు కోసం అది. తర్వాత రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ గురించి, తర్వాత ఎనీ 5 అంటే మనం ప్రాక్టికల్గా మన ఏరియాలో ఎన్ఆర్ఐస్ అంటే ఏమి, నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ ఒక 5 మంది గురించి తెలుసుకొని వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ను ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారనే విషయాలు తెలుసుకుంటాం. ఓకేనా. ఒక వ్యక్తి యొక్క ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారనేది మనము తెలుసుకుంటాం. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క వెబ్సైట్ ఉంది ఈ ఫైలింగ్ సంబంధించి, అది తెలుసుకుంటాం. ఇక ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఓకే, మనం ప్రేమ్రాజ్ అండ్ శ్రీధర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంశరాల పబ్లికేషన్స్ బుక్ ఉన్నది, అది మనం ఫాలో అవుతాము. ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మనకు ట్యాక్స్ మ్యాన్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళది, మార్గం పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళవి ఉన్నాయి, వాటిని కూడాను మనం చూస్తాం. దాంతోపాటు ఇంకా ఇతర ఆదర్స్ పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి, మనము రెఫరెన్స్ కోసం ఉపయోగించుకుంటాం. ఇక ల్యాబ్ ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగా ఈ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్, జనరేషన్ ఆఫ్ ఐటీ ఫార్మ్స్, ఐటీఆర్ 1, ఐటీఆర్ 2, ఐటీఆర్ 3, ఐటీఆర్ 4, ఐటీఆర్ 4S, ఐటీఆర్ 5, ఐటీఆర్ 6, రిజిస్టర్ ఎట్లా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, పాన్, టాన్, టిన్, డిన్, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో మనం ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఈ వెబ్సైట్ను గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటాం మనం. ఓకేనా. సో ఆన్లైన్లో ట్యాక్స్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఎలా పే చేస్తాము, చలానాలు ఎట్లా జనరేట్ చేస్తారు ఆన్లైన్లో మాన్యువల్గా అనేది. ఇక తర్వాత ఫామ్ 16 అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక ఎంప్లాయీ ట్యాక్స్ పే చేయాలంటే. ఓకేనా. 26AS అనేది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఈ ఫైలింగ్, టీడీఎస్, ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఎట్ సోర్స్. తర్వాత ఓకే, సో ఈ విషయాలన్నీ కూడాను మనము డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరందరూ కూడాను ఉత్సాహంతో, ఎంథూజియాజంతో సహకరిస్తే మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఈ సబ్జెక్ట్ను చక్కగా నేర్చుకోగలుగుతాం. సో అందుకు మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా. సో ప్రతిరోజు చక్కగా క్లాస్ తీసుకొచ్చి ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ కూడాను ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయడం, సబ్జెక్ట్ గురించి సొంతంగా చదువుకోవడం, వీడియో చూడడం, మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ని కలవడం, తెలుసుకోవడం చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఫ్యూచర్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్జెక్టు ఎక్సలెంట్గా హెల్ప్ అవుతుంది, మీకు మంచి ఉపాధి చూసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరంతా కూడాను విజయవంతంగా నేర్చుకోవడానికి సహకరిస్తారని ఆశిస్తూ ఇంతటితో ఈ క్లాస్ను ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.